Hello students, welcome back to the class. This is video session 24 of Unit 3 Income Tax 2 4th semester BCom. In the previous video, I have given you introduction to section 87A rebate and how to compute total taxable income, different income slabs and rate of interest applicable. You also learned how to compute the tax liability of an individual. Let us put that into practical format and let's see how to solve the problem. Now let me give a quick reminder to the format so that you will be able to solve. First, what we have to do, we have to compute the gross total income. And what is gross total income? Gross total income is the total of all the 5 heads of income. Once we arrive at the gross total income, we have to give deductions under section 80C to 80U. Commonly found deductions under 80C are LIC premium paid, investment in mutual fund, then we'll see contribution to public provident fund PPF and contribution to RPF recognized provident fund. Under section 80D we will see medical insurance premium paid by the SSC. Under 80G we give deductions for donations given, and these donations, common donations that are usually found in any problem is donation to Prime Minister National Relief Fund, that is PMNRF, contribution to National Defence Fund NDF, contribution to Prime Minister Drought Relief Fund, that is PMNDRF. So these are all some of the common adjustments which you can be remembering to be smart enough to solve the problem. Okay, so I was saying that from the gross total income, you will give deductions under section 80C to 80U, and that we arrive at the total taxable income. This is the income on which we have to compute the tax liability. So when we are computing the tax liability on the total taxable income, first we will calculate tax on LTCG at 20% if it is any there, and on casual income we have to compute the tax at 30%. After computing this tax, whatever income is remaining, on that we have to apply this rate of interest considering the slab of income, and this is the tax payable. But you remember that if the income of the SSC, which is taxable, is less than 5 lakhs, there is a rebate up to rupees 12,500. So if it is there, we can give that deduction, and then we arrive at the tax liability after rebate. For that, we have to add 4% cess as the tax, and on this we have to calculate the 4% and add that. That is the tax payable. If the SSC has already paid any tax deducted at source, if any TDS is already taken, in order to avoid the double taxation, this TDS is allowed to be deducted. Any advance tax which he has already paid can also be deducted. And after all those deductions, what we arrive at is the net tax payable. So this is a quick look on the format and how to solve it. Let us put that into practical thing. And just a reminder that long-term capital gain you have to calculate at 20%. Casual income like income from horse race, lottery, card game at 30%. Okay, and we have to deduct the TDS. We have to deduct the TDS when casual income amount is more than 10,000, when the interest from bank, FD, cooperative society and post office is above 40,000, and in case of interest on securities and bonds, if it is above 10,000, depending on the type of security. So in such case only TDS is applicable. So let's see now what is there in the problem. So this is problem number 1. Students, let me read this problem, and I'm very sure that it will be very easy for you to write the gross total income and to compute even the total income, total taxable income also. Only after that is a new thing which you have to learn. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80C 80U ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕೋದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ, ಐ ಥಿಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 50,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ
12,60,000 ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯಿತು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆಯಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೆಂಟನ್ನೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,000 ಇಂಟು 12 ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಏನೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಓನರ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವೇಬಲ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ 2,500 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಇದು 2,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 24 ಏನು? 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ 30%ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್, ಮರ್ತು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 45,000 ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್. ಸಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 50,000 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ TDS ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್ 350 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 50,000 ಬರೆದು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ TV ಗೇಮ್ 9,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್? 100/70 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತಿದೆ. Now you should be very careful. You should remember and you should know very well how to differentiate between the income and expenses. Medical insurance premium income alla, idu expense, correct? This is expense, and this expense is allowed as deduction under section 80D ಅಲ್ವಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಸೊ 80Dಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 25,000 ಫಾರ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 25,000 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80D. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 28,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ 80C. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 80Cಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ LICಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ 3 ಲ್ಯಾಕ್ದು 10% ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 30,000ವರೆಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30,000. ಬಟ್ ಅವ್ನು 28,000 ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಫುಲ್ 28,000 ಆ್ಯಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎಶ್ಯೂರ್ದು 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿತಿನ್ 10%ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 28,000 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 80Cಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಇದು 80C ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PPF ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್.
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ATG ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ATC ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ATD ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ATG. ಯೂಶಲಿ ATGವರೆಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ATCಯಿಂದ ATUವರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಏನೇನು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು 20% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 30% ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಫಸ್ಟ್ 2,50,000ಗೆ ನಿಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000ಇಂದ 5 lakhಗೆ 5%, 5 lakh to 10 lakhಗೆ ಎಷ್ಟು 20%, 10 lakh ಅಬೋವ್ ಇದ್ದರೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 lakh, ದೆನ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 12,500 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 4% ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್. ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ SSC, whoever is paying tax to the government has to compulsorily pay this health and education cess of 40% on the tax amount. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4% ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 12,60,000 ಅಂತ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 5,000 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 5,000 into 12 ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್, ಐ ಹೋಪ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 60,000 minus 2,500, ಇದು ಏನಿದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 57,500. Under that we have to give deductions under section 24, deduction less deductions under section 24. First ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ಆಫ್ AV, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30%ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17,250 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, another deduction is there, that is for interest on housing loan paid. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ they don't give. If it is there you can give that deduction also. Okay, then what we arrive 60,000 ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we arrived at 40,250, and that is the taxable income from house property. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 12,60,000, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 12,60,000, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ 5 heads. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರೆದು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನಲ್ಲಿ ಗೈನ್ ಇತ್ತು 45,000, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ 35,000 ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 50,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ TV ಗೇಮ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಡ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ exempt. Winning from lottery was given as net, so that net amount into 100/70 we are grossing up and writing in the last column as 49,571. And let's total the last column. After totaling the last column we arrive at 14,83,471. So you should be very careful when you are totaling and writing the amount. Don't leave the digits. Our digits annu bidubedi, careful agi you have to write it.
And now from the gross total income we have to give deductions under 80C to 80U. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80C ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 28,000 ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF 25,000 ಅಂತಿತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಿತ್ತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PPF 20,000. ಇದೆಲ್ಲ ಆತ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾವತಿಗಳು, ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80D, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 80D ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ 30,000 ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ ಟು 25,000 ಕೊಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 7,500 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ total all the deductions minus 95,500 from the gross total income deducted. And what we arrived at? We arrived at total taxable income. Right? So have a quick look. 5 heads of income ಬರೆದ್ವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 80C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ, 80D ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? 13,87,971. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೆವರ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ನಂಬರ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಗ್ರಾಸಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪಿಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಇದೆ. ಈ 35,000 ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, 35,000 ಇಂಟು 20/100 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7,000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದೆಲ್ಲ 30% ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 9,000 ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ 9,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈಚ್ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದನೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸಪ್ ಅಮೌಂಟ್? ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, 49,571. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು take and then do the tax calculation. So 49,571 into 30% ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 30% ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಟ್ 14,871. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 20% ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು 13,87,971 ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ 35,000 ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, 35,000 ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 9,000 ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ on 49,571 also we have already done the tax. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್
we have already taken. So remaining ಏನು 12,94,000. ಈ 12,94,000 ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈ 12,94,000 ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2,50,000ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ 2,50,000ಇಂದ 5,00,000 ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ 2,50,000 ಇದೆ. ಸೊ 2,50,000ಗೆ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 5%. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,00,000 ಇಂದ 10,00,000 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,00,000. ಸೊ ಆ 5,00,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಟ್ 1,00,000. Now remaining amount above 10,00,000 is taxed at 30%. Okay, so remaining amount above 10,00,000 is taxed at 30%. Remaining ಎಷ್ಟು? What is the remaining amount? 12,94,400 ಅಲ್ಲಿ 10,00,000 ವರೆಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? 2,50,000ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2,50,000ಗೆ 5% ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5,00,000 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 5,00,000ಗೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 2,50,000 ಪ್ಲಸ್ 5,00,000 10,00,000 ವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್? 12,94,000ಇಂದ ನಾವು 10,00,000ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2,94,400. ಆನ್ ದಿಸ್ 2,94,400 ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ 30%. ರೈಟ್? ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2,50,000ಗೆ ನಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 10,00,000 ಹೋದಾಗ ಈ 4 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 10,00,000 ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 4 ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2,50,000 ನಿಲ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 10,00,000 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 2,50,000 ನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು, 2,50,000 5% ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,00,000ಗೆ 20% ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು. 10,00,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 2,25,391. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ 2,25,391? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ 7,000, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 2,700, ಲಾಟರಿ ಇನ್ಕಮ್ 14,871 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು 2,820. ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2,25,391 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಬೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5,00,000. ಇದರಲ್ಲಿ 12,00,000 ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 13,87,971. 5,00,000 ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಬೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಬೇಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, 2,25,391. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2,25,391 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,25,391 ಮೇಲೆ ನಾವು 4% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9,016. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 9,016. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೇಯಬಲ್ 2,25,391 ಪ್ಲಸ್ 9,016. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,34,407. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ TDS ಅಲ್ವಾ? TDS ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. TDS ಆನ್ ಲಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 9,000 ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಲೀವ್ 9,000 ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ TDS ಕೊಡೋದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 10,000 ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 9,000, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಟ್ರಿನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 49,571 ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 30% ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
So that comes to 14,870. It already you will calculate ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. If you can see, same amount have taken. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. You don't have to calculate again. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು 9,000 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 10,000. ಬರೀ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ 14,871. ಸೊ 14,871 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ TDS ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 2,19,536. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,49,000 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 lakh ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 4,49,000 ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 5 lakh ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 20% ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 2,700, ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 4,49,000 35,000, 9,000 ಮತ್ತು 49,571 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,55,429 ಬಂತು. ಈ 3,55,429 ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2,50,000ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ, $3,55,429 ಮೈನಸ್ 2,50,000 ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2,50,000ಗೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1,05,429. ಈ 1,05,429 ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತಿನ್ 5 lakh ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಲೆವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 5%. ಅದು 5,271 ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಅಬೋವ್ 5 lakhದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. 3,55,429 ಅಂದರೆ 5 lakh ಒಳಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 29,842. ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು, 29,842 ಈಗ ತಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು 87A. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 lakh. ಹರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 lakh ಅಲ್ವಾ. ಸಿ 4,49,000. ಸೊ ಬಿಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್. ಎಷ್ಟು ರಿಬೇಟು, ಅಪ್ ಟು 12,500. ಅಪ್ ಟು 12,500 ಸೊ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 11,000 ಇದ್ದರೆ 11,000 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ 12,500. ದೆನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 12,500 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ 87A ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 17,342 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈ 17,342 ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಬೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 17,342 ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 694 ಬಂತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ 18,036 ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ನಾವು ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ TDS ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಶಿ ಹಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ 30% TDS 14,871 ಸೇಮ್, ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 3,165 ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಥರ 5 ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3,168, 3,166, 7 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ 3,170 ಅಂತ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್.
ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವುಗಳೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15 marks problem, don't forget. Thank you.